ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ मतलब अजे जो अपनियां जिम्मेवारियां ने एक प्रिंसीपल एडवाइजर के तौर पर अजे मैं उन्होंने नहीं संभाल पावांगा ते इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो वो किनारा करनगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैनू जो रिलीव किया जाए यानी कि मैनू मुक्त किया जाए मेरियां जिम्मेवारियां तो। फैक्टर पीके हमेशा बड़ा चर्चा दे विच रहा है पंजाब की सियासत दे विच। जदों प्रिंसीपल एडवाइजर बनाया गया सी प्रशांत किशोर नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दा तो उस वेले भी जो विरोधियों के वल्लों निशाने भी साधे गए। पर इस वेले बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि एक पासे इलैक्शन सिर ते ने अजिहे दे विच प्रशांत किशोर दे वल्लों पंजाब की सियासत तो किनारा कर लेना बेहद ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ भी एक जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह या कांग्रेस ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? देखो, पश्चिम बंगाल के इलैक्शन के नतीजे आने तो बाद ही प्रशांत किशोर होरां ने इशारा कर दिता सीगा कि जो जिम्मेवारी जो एक चनक्या की जो रणनीतिकार की एक भूमिका निभा रहे उस तो अगे प्रशांत किशोर वधना चाह रहे हैं। और अज तो तकरीबन 2.5 महीने पहला न्यूज़ 18 ने इस खबर को जनतक किया सीगा, इस खबर को दस्सिया सीगा कि आने वाले दिनों प्रशांत किशोर जिहड़े ने वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोलीटिकल एडवाइजर तो इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि सैकटरीएट दे विच दफ्तर प्रशांत किशोर का बनाया होया। मुख्यमंत्री ने स्टाफ भी जिहड़ा प्रशांत किशोर नूं दिता होया, लेकिन एक बार भी प्रशांत किशोर उस दफ्तर दे विच नहीं गए, उस स्टाफ का इस्तेमाल नहीं किया गया। और न्यूज़ 18 ने लगभग 2-2.5 महीने पहले जानकारी दी थी कि आने वाले दिनों प्रशांत किशोर इस्तीफा जिहड़ा वा वो इस मतलब दे सकते हैं। और हुण जो जानकारी मिली है कि प्रशांत किशोर ने इस्तीफा दे दिता, अपने रेजिग्नेशन लैटर जी है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पहुंचा दी। और इस गल का जिक्र किया है कि वो फिलहाल एज ए एडवाइजर काम जरा वा नहीं करना चाह रहे और रिलीफ लेना चाह रहे। और आने वाले दिनों उन्होंने की किस तरीके ना भूमिका रहेगी वो काफी अहम रहने वाली है क्योंकि प्रशांत किशोर वो नाम है जो 2014 के विच उस वेले चर्चा के विच आया जदों केंद्र के विच नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उस वेले कई सारे स्लोगन दिते गए सीगे, चाह मोदी दे नाल इस तरीके के बहुत सारे स्लोगन दिते गए सीगे। और उस तो बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति दे विच प्रशांत किशोर का नाम जिहड़ा वा चर्चा दे विच आया सी। नीतीश कुमार की पार्टी भी जिहड़ी है वो ज्वाइन की सीगी। और उस तो बाद नाम चर्चा च आया 2017 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल प्रशांत किशोर का नाम आया। और उस वेले भी कॉफी विद कैप्टन, घर घर रोजगार, बहुत सारे स्लोगन जिहड़े वो दिते गए। फिर 2022 दीयां चोणां नजदीक आंदे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर प्रशांत किशोर दीयां सेवावां जिहड़ियां ने वो लेना चाह रहे थे। और इस दे लई खास तौर पर पोलीटिकल एडवाइजर के तौर पर नियुक्ति जी प्रशांत किशोर होरां दी कीती सीगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिहड़ा वा पोलीटिकल एडवाइजर के तौर पर जिम्मेवारी नहीं संभाली सी। बंगाल चोणां दे विच लगे हुए सी, बंगाल चोणां च भी बेहतर नतीजे आए। और उस तो बाद हुण प्रशांत किशोर ने अपना इस्तीफा जिहड़ा वा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भेज दिता। हालांकि प्रशांत किशोर की एक कंपनी है आईपैक वक-वक जिहड़े कैंडीडेट होंदे ने उन्हां दे लई प्रचार करते हैं, लेकिन आईपैक तो भी नाता जिहड़ा वा प्रशांत किशोर ने तोड़िया वा। इस गल का जिक्र भी पश्चिम बंगाल की इलैक्शन तो बाद प्रशांत किशोर ने किया सी। और इस वेले पंजाब के नज़र नाल देखा जाए, कांग्रेस के नज़र नाल देखा जाए तो बहुत वड्डी खबर है कि प्रशांत किशोर हुण मुख्यमंत्री के पोलीटिकल एडवाइजर के तौर पर जिहड़ा वा वो अपनी सेवावां नहीं निभाणगे। बिल्कुल पंकज, ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक पासे इलैक्शन दे विच ज्यादा समा नहीं है, कुछ महीने बचे ने। तो अजिहे दे विच प्रशांत किशोर दे वल्लों सियासत तो किनारा कर लिया जाना, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे प्रिंसीपल एडवाइजर के तौर पर इस्तीफा दे दिता जाना, तो वाकई दे विच अजिहे दे विच घाटा तो जरूर कांग्रेस नूं पिया है। बेशक हिंट पहलां दिते गए सी पर इस तरीके दे नाल अचानक प्रशांत किशोर जो है वो इस्तीफा दे देंगे और शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नहीं सोचा होगा क्योंकि बड़े वड्डे रणनीतिकार प्रशांत किशोर जाने जाते हैं। वड्डियां इलैक्शन दे विच उन्हां नूं जो है वो एडवाइजर बनाया जाता है तो उन्हां दे उपर ही किते ना किते दाग खेडण दी तैयारी दे विच दोबारा 2022 दा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पूरी कांग्रेस तैयारी कर रही सी।
ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 2023 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ 100 ਟਵੀਟ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਲ 3-4 ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੋਣ ਲੜਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ JDU ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ TMC ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁੜੇਗੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ TMC ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੈਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਈਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਪੈਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ CM ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸੈਂਕੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਅਰ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਮਾਈ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਟੇਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫਰੋਮ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਪੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਕਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੈਸਟ ਰਿਗਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।